الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جی آج ہم پڑھیں گے انڈرسٹینڈ قرآن کورس کا لیسن نمبر 10 اور جس میں ہم پڑھیں گے آج اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے ساتھ سورۃ التکاثر. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے کے لیے آئیں گے تو جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور سکھانا. تو آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم لیڈر کی طرف سے خوش آمدید، ویلکم اور مرحبا. جی شروع کرتے ہیں سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. الہا غافل کر دیا تمہیں، کم تمہیں، الہا غافل کر دیا یا ڈائیورٹ کر دیا تمہاری اٹینشنز کو، تمہارے فوکس کو، تمہاری کنسنٹریشن کو. کس نے؟ التکاثر کثرت نے، کمپٹیشن نے یا ابنڈنس نے، بہت زیادہ کثرت نے تمہیں جو ہے وہ کیا کر دیا؟ غافل کر دیا. سورۃ التکاثر مکی صورت ہے. تکاثر کا مطلب ہوتا ہے، اس کا میننگ ہوتا ہے ایک دوسرے پر کثرت اختیار کرنا، کثرت کی طلب رکھنا، ڈیمانڈ آف ابنڈنس کہ ہمارے پاس کیا ہو؟ زیادہ ہو. قاف سا رو سے ہے. زیادہ سے زیادہ کثرت حاصل کرنے کی، زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کمپٹیشن کرنا، اور پھر ایک دوسرے پر فخر بھی جتلانا، پراؤڈ ہونا. تکاثر میں بیسیکلی جو ہے وہ 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 اس بات کی ڈیزائر کرنا کہ کوئی چیز جو ہے میرے پاس کثرت میں ہو، ایک نہ ہو، ایک سے زیادہ ہو میرے پاس چیزیں نا، ڈیزائر آف ابنڈنس کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہوں وہ زیادہ ہوں. نمبر 2 کمپیٹ ود ایچ ادر کہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا. نمبر 3 تفاخر جو زیادہ ہو اس پہ فخر کرنا، جو بھی آپ کے پاس ہو اس پر کیا کرنا؟ فخر کرنا. بی پراؤڈ آف وٹ یو ہیو کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس پہ کیا کریں؟ فخر کریں. تو اس صورت کا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ آف کثرت، تکاثر، اور اس کے جو ہے نقصانات کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم سے بن سعد الوصانی سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے فرماتے ہیں انس بن مالک نے انہیں خبر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس، ابن آدم کے پاس نا، سونے کی یعنی گولڈ کی جو ہے ایک ویلی ہو یعنی ایک وادی ہو، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ اس جیسی میرے پاس 2 ہو جائے. اگر اس کے پاس ایک سونے کی وادی ہوگی تو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس 2 ہو جائے، اور اس کا جو منہ ہے وہ قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. یعنی وہ اسی حسرت میں رہتا ہے، اگر 2 ہو جائیں گی تو کیا کہے گا؟ میرے پاس 3 ہو جائیں، 3 ہو جائے جو تو وہ کیا کہے گا؟ میرے پاس 4 ہو جائے. وہ اسی ڈیزائرز میں رہتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور اس کی موت کے بعد اس کا منہ جو ہے قبر کی مٹی بھر دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، یعنی اس کی یہ جو گریڈ ہے یہ ختم نہیں ہوتا. اگر آج ہم دیکھیں تو ہماری بہت سی مصروفیت کس وجہ سے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا بیسک نیڈز، بنیادی ضرورتیں، وہ بھی ہمیں مصروف رکھتی ہیں، لیکن یہ جو مصروفیات ہیں، یہ جو انگیجمنٹس ہیں، یہ اتنی ہی ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے بعد ہم اپنے لائف کے جو گول کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں ہمارے پر.
اسی طرح اور بھی ہم پر ذمہ داریاں ہیں، جیسے حقوق العباد کے سلسلے میں ہیں، والدین کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہم پر ہیں، یتیم و مسکینوں کے ہم پر بہت زیادہ حقوق ہیں نا، رائٹس ہیں ہم پر. تو یا دین کا کام جو اللہ نے ہمارے اوپر لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہے کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم وہ بھی ادا کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی جو ہے وہ حقیقی ضروریات پہ رہیں. حقوق العباد میں کمی اور اللہ کے حقوق میں کوتاہی یا دین کے کام میں سستی کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کثرت کی خواہش. اکثر جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مصروف ہیں، دیکھا جائے نا تو وہ ہم اکثر کسی سے کہیں کہ کیا کریں جی، بہت مصروف ہیں، آپ کا ٹائم ہی نہیں ملتا جائے. تو دیکھا جائے تو ہم کس کام میں سب سے زیادہ بزی ہوتے ہیں؟ ہم سب اپنے کو انالائز کریں تو یہ مصروفیات زیادہ تر مال کمانے کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اولاد کے سلسلے میں ہوتی ہے، یا آپ اپنے مال میں بہت زیادہ کمانے میں لگے ہوتے ہیں مرد حضرات، اور عورتوں سے پوچھیں اپنے بچوں میں بہت زیادہ لگی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تم جان لو بے شک دنیا کی جو زندگی ہے وہ کھیل اور تماشا ہے، اور زینت ہے، اور فخر کرنا ہے آپس میں، اور کثرت زیادہ لینا ہے یا کثرت اختیار کرنا ہے، کس میں؟ مال میں اور اولاد میں. ٹھیک ہے، تو یہ کثرت کی جو ڈیزائر ہے کن چیزوں میں زیادہ ہوتی ہے؟ یہ پن پوائنٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دو چیزوں میں انسان جو کہتا ہے کیا ہو؟ کثرت ہو. نمبر ایک مال میں، نمبر دو بچوں میں. اور اولاد میں کثرت سے مراد یہ نہیں ہے کہ میرے پاس زیادہ بچے ہوں، میرے پاس 5 بچے ہوں، میرے پاس 10 بچے ہوں، یہ بھی مراد ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے بعد اپنے بچوں اور اولاد کے اندر بھی کثرت دیکھنا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ کہ دنیا کی ہر چیز ان کے پاس ہو، ہر چیز میرے بچوں کے پاس ہو. اگر ان کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں اور وہ اپنی ایک اچھی لائف سپینڈ کر رہے ہیں تو اس پہ پیرنٹس خوش نہیں ہوتے ہیں. وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ ہمارے بچوں کے پاس زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اگر بچے جو ہے ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں تو ماں باپ خوش نہیں ہوتے، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، تمہارے پاس یہ کافی نہیں ہے، تم جو ہے اور کوشش کرو تمہارے پاس جو ہے اس سے بہترین ہو جائے. پھر آپ دیکھیں یہ زیادہ نہیں صرف کہ بس زیادہ ہی ہو، بلکہ پھر کمپٹیشن چلتا ہے. فلاں کا بچہ دیکھا کتنا آگے چلا گیا، تمہارے ساتھ کورس کیا تھا، سیم ڈگری تھی، سیم کورس تھا، اس کی اتنی اچھی جاب لگ گئی ہے، اس کے پاس رہنے کے لیے ایک اچھا اپنا مکان ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، سیٹلڈ ہے، اور تمہارے پاس کیا؟ اپنا گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر پہ رہ رہے ہو. کوئی تمہارے پاس جو ہے اگر وہ بیچارہ جو ہے اس کے پاس اپنی جاب ہے اور وہ اتنی جاب کر رہا ہے کہ جس سے اس کا گزر بسر اچھا چل سکے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہا ہے یا اپنے گھر والوں کو ٹائم دے رہا ہے اور دین کا کام کر رہا ہے، حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کر رہا، تو ماں باپ خوش نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس فلاں نے، تمہارے کزن نے یا تمہارے دوست نے تمہارے ساتھ سیم کورس کیا تھا اور وہ تم سے اتنا آگے نکل گیا اور تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ تم بھی کچھ پڑھو. یہ کیا تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو؟ یہ کیا دین کے کاموں میں لگے ہوئے؟ یہ تو ہوتے رہیں گے. اپنا جو ہے اپنا گزر بسر، اپنا جو ہے لائف سٹائل کو جو ہے کیا کرو، امپروو کرو یا بیٹر کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا آگے چلا گیا، میرا کیوں نہیں؟ تو وہ جو بچہ بیچارہ ایک اچھی اور پلیزنٹ لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہیں اس سے جو ہے مطمئن نہیں ہوتے، ہمارے اندر جو ہے ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کوئی بچہ، ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک اچھے گریڈ لے کر آیا ہے، if he pass exam with a good grade، تو پھر بھی ہم خوش نہیں ہوتے. ہمیں خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ بچہ جتنا چاہے ہارڈ ورک کر لے، تو کوئی بچہ ان سے اگر ایک پوائنٹ بھی آگے چلا جائے نا تو بچے کو ہم کتنی باتیں سناتے ہیں. یہ جو بچوں کے اندر بات آتی ہے نا کہ وہ آگے یہ ہم خود ماں باپ ڈالتے ہیں. ہم خوش ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے بچے کا ایک پوائنٹ بھی اگر کسی سے کام، بچے سے کام آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں اس کا کیوں زیادہ آ گیا، تمہارا کیوں کم آیا، تم نے کیوں نہیں اتنی محنت کر لی، وہ دیکھو اتنی محنت کرتا ہے، جب وہ لے سکتا ہے تو تم میں کیا کمی ہے، تم بھی لے سکتے ہو. ہم اپنے بچوں کو تانے مار مار کے جو ہے مار دیتے ہیں. کتنی ہی بری بات ہے کہ ایز اے پیرنٹ ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. آج جو ہمارے بچے جو ہے پرسنالٹی جو ڈس آرڈر ہے ان کے اندر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے کبھی بھی جو ہے وہ انکریج نہیں کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے محنت کی تھی، میں نے آپ کو دیکھا تھا، تو میں جو ہے آپ کو اس بات پر جو ہے وہ آپ کو کچھ چیز لے کے دیتی ہوں یا ٹوائے لے کے دیتی ہوں. ان باتوں پہ ان کو انکریج کیا کریں. اگر آپ کا بچہ ہارڈ ورک کر رہا ہے
रादर देन कि आप उनके रिजल्ट का वेट करें कि हाँ रिजल्ट आएगा तो मैं तुम्हें कुछ लेके दूंगी। अगर आपने देखा कि आपका बच्चा जो है आपके कहने पे हार्ड वर्क कर रहा है, आप उसे बोलें कि बेटा अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप अच्छा काम करोगे, तो मैं आपको जो है कोई चीज, कोई आपको जो है इस पे इनाम दूंगी, इस पे रिवॉर्ड दूंगी। ये मैटर नहीं करता कि आपकी रिपोर्ट कैसे आती है, आपका रिजल्ट कैसे आता है, क्योंकि मैंने देखा कि आपने मेरे साथ बैठकर काम किया है, आपने मेरे साथ बैठकर पढ़ा है, आपने मेरे साथ बैठकर मेहनत की है, तो इस पे इसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो अगर आप शुरू से अपने बच्चों के अंदर ये आदत डालेंगे ना, तो उनके अंदर फिर हार्ड वर्क की आदत डलेगी। रादर देन कि आप उनके रिजल्ट्स का इंतजार करें, फिर उनका रिजल्ट खराब आ जाए किसी वजह से, कोई भी रीजन हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं कि आपने जो है बहुत मेहनत की हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है या बहुत कम। कभी कभी खिलाफ तवक्को भी काम हो जाता है ना। तो अगर आपका बच्चा कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको इनकरेज करें, और उसको उसी टाइम जब उसने हार्ड वर्क कर लिया, आपने देख लिया, रिपोर्ट्स का इंतजार किए बगैर अपने बच्चे को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दें। इस पर उस बच्चे की तरबियत होगी, उसको हार्ड वर्क करने की आदत डलेगी, ना कि उसको फिर रिपोर्ट का इंतजार करने की और नंबरों में आगे बढ़ने की, कंपटीशन की आदत डलेगी। ये हम खुद डालते हैं, ये कंपटीशन का और अच्छे नंबरों का जो है ना क्रेज, और फिर हमारे बच्चे इतने पागल हो जाते हैं कि सुसाइड पे भी वो कभी कभी मजबूर हो जाते हैं। तो अपने बच्चों को, खुदा का वास्ता है, स्पेशली हम पाकिस्तानी माएं अपने बच्चों को बहुत प्रेशर में रखती हैं, बहुत ज्यादा उन पे प्रेशराइज करती हैं, ना किया करें बच्चों को। उनको बस मेहनत की आदत डलवाएं, हार्ड वर्क की आदत डलवाएं। अगर वो कर रहे हैं तो उन पे उनको अप्रिशिएट करें, ना कि उनको जो है अच्छे नंबरों के पीछे भगाए। तो बच्चों का रिजल्ट तो दूर की बात है, हम अपने रिजल्ट की बात करें तो अगर हमने किसी कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है और वहां पे अगर हमारे नंबर किसी से कम आ गए हैं, तो हमारा क्या हाल होता है। तो ये इंसान की बहुत बड़ी वीकनेस है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी जरूरी चीजों से नेग्लेक्ट हो जाता है। फिर इसी तरह खाने के मामले में देखें, क्या हम एक डिश पे गुजारा कर सकते हैं? कर ही नहीं कर सकते। फिर उसमें भी हमें, कि अगर एक डिश है तो उसमें भी वैरायटी चाहिए, और इसके साथ एक्स्ट्रा लवाजमात जो होते हैं वो भी, सालन फिर जो है वो भी बनाया जाता है। इतना सालन बनाने में टाइम नहीं लगता जितना इर्द गिर्द की चीजें बनाने में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। कसरत की ख्वाहिश, ठीक है। सेम लाइक अवर क्लोथ्स, कि अगर हमारे पास कपड़ों की हमें कसरत चाहिए। अब हम सब, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम सब अपनी बात कर रहे हैं, हम किसी दूसरे पर्सन की, किसी दूसरे पर्सन को देख के बात नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। क्या हम सब सिर्फ जरूरत का लिबास बनाते हैं? आप सब सोचें। या कसरत और तकासुर के साथ साथ कंपटीशन भी करते हैं, कि अगर उसके पास ऐसा लिबास है, उसने ऐसा जोड़ा पहन लिया, उसकी इतनी औकात भी नहीं है, तो मेरे पास क्यों नहीं है ऐसा, मेरे पास भी ऐसा ही होना चाहिए, मुझे भी सेम ही चाहिए। ये सेम नहीं चाहिए बल्कि उससे बढ़कर चाहिए। उसने शादी में ऐसा ड्रेस पहनना, आपको पता चल गया शादी या घर में, आपकी भाभी ने, आपकी नंद ने और आपकी देवरानी ने, आपकी जेठानी ने ऐसा ड्रेस पहनना है, तो मेरा तो इससे बेहतर होना चाहिए। ये हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे प्यारी लगे, वो इस पार्लर से तैयार हो रही है, उससे प्यारी मैं लगनी चाहिए, उससे खूबसूरत मैं लगनी चाहिए। तो ये जो है, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं फख्र कर सकूं, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये तकासुर में आ जाती हैं, ठीक है। ये कसरत में मुकाबला, फख्र, इसकी वजह से इंसान फिर कहीं नहीं रुकता। यही छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें डेवलप हो के हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल ही खराब हो जाती है। जब हम बिल्कुल औरतें बन जाते हैं ना, 30-40 साल की उम्र में, तो आदतें बिल्कुल खराब हो चुकी होती हैं, फना हो चुकी होती हैं, फिर वो फिक्स होने में भी टाइम लगता है। तो इसी तरह शादी ब्याह के मामलात में देखिए, हमारी सोशल लाइफ देखें, ये सब चीजें अपने लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। अब सोशल मीडिया पे देखें क्या हुआ है, इसमें हमारा कितना टाइम जाता है, ये कोई टाइम लिमिट्स ही नहीं है उसमें ना, तकासुर में ज्यादा से ज्यादा वक्त इसमें चला जाता है। हमें पता ही नहीं है कि हमारा कितना ज्यादा टाइम हमारी स्क्रीनिंग पे जा रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मेरा उस पर रमजान के टॉपिक पर जो है बयान है, उसमें ये बात मैं मेंशन करूंगी। आप सब लोग अपनी स्क्रीन अभी से देखना शुरू कर दें, क्योंकि जब भी आपका वो, आपकी स्क्रीन जो है वो आपको बताती हैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी बताती हैं कि आपने कितना अपना टाइम जो है किस पर अपने जो है फोन पे गुजारा है। आप सबकी स्क्रीन ये सबको बताती हैं कि आपने जो है इतना 7 घंटे गुजारे हैं, 5 घंटे गुजारे हैं, 4 घंटे आपको रोजाना बताती हैं। तो इसको डाउन करना शुरू करें आज ही से, रोजों से पहले, रमजान से पहले अपनी स्क्रीनिंग को जो है वो डाउन करना शुरू कर दें। अपनी स्क्रीन पे नजर रखें कि मेरा टाइम कितना जा रहा है। अगर मैं 2-3 घंटे भी रोजाना की गुजार रही हूँ, तो मैं इसको आधा घंटा या 15-20 मिनट रोजाना के कम करते जाना है। अपना टाइम कम से कम जो है इसमें गुजारें, ये तकासुर में आता है। इसी तरह किसी के अंदर नॉलेज को गेन करने की डिजायर होती है, लेकिन वो जो नॉलेज है, वो जो इल्म वो हासिल करना चाहता है, वो उसके लिए कुछ बेनिफिट नहीं होता, उसका कोई पर्पस नहीं होता है, बल्कि compete करने के लिए, कंपटीशन के लिए करता है, ठीक है। कि उस बंदे के पास सच एंड सच पर्सन जो है, उसके पास जो इतनी डिग्रीज आ गई हैं, तो मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए। फिर तफाखुर कि सीवी में जो है मेरी ज्यादा इंप्रेसिव होनी चाहिए।
چاہے اس کورس کی اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو، اس کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، بس اس لیے کرنا ہے تاکہ میں دوسروں کو بتا سکوں کہ میں نے اتنی ڈگریاں لے لی ہیں، میرے پاس اتنی ڈگریز ہیں، یہ بتانے کے لیے۔ عموماً علم سیکھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں لیا جاتا، بلکہ لوگوں میں اپنی رعب بٹھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں اتنی پڑھی لکھی ہوں، میرے پاس اتنی ڈگریز ہیں، میرے پاس اتنا زیادہ جو ہے انبار جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے، جس کا مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر انسان کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، کسی کو گاڑیوں کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک گاڑی ہے آپ کے گھر میں، آپ کو چل رہا گزارا تو ٹھیک ہے، زیادہ ضرورت سے زیادہ رکھنا یہ بھی تکاثر میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو مختلف قسم کے شوق ہو سکتے ہیں نا، کسی کو شوز اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو جیولری اکٹھے کرنے کا، گولڈ میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے کچھ عورتوں کا، حد سے زیادہ گولڈ گولڈ اکٹھا کرتی جا رہے ہیں، تو حد سے زیادہ تکاثر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر وہ چیز جس کی کثرت، بس یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو تو وہ تکاثر میں ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں فخر بھی اگر آپ کریں تو یہ تکاثر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ اس آدمی نے کہا تھا، جب وہ دونوں آدمی باغ میں داخل ہوئے تھے، دو دوست اپنے جو ہیں کسی کے گارڈن میں جب وہ گئے تھے، تو اس نے کہا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میرے پاس تیرے سے زیادہ مال بھی ہے اور میرے پاس تیرے سے زیادہ جماعت بھی ہے، معاشر یعنی میرے پاس تیرے سے زیادہ قوت بھی ہے، اور جو ہے میں تیرے سے زیادہ امیر ہوں۔ تو انسان دنیا میں کثرت حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور آخرت سے بالکل ہی نیگلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہا کا جو لفظ ہے وہ لہب سے ہے، اس کا جو ہے میننگ کیا ہوتا ہے، لٹرل جو اس کا میننگز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ، ٹھیک ہے۔ انٹرٹینمنٹ انسان کو کیا کرتی ہے، یعنی یہ انسان کی لائف کا پرپز نہیں ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ انسان کام کاج کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے کوئی ٹی وی پروگرام دیکھنے کے لیے، کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں، انٹرٹینمنٹ، جسٹ فار ہیونگ فن، ہم صرف فن کے لیے کر رہے ہیں، جسٹ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب ہماری یہ سچویشن ہے کہ ہمیں ہر چیز کے اندر انٹرٹینمنٹ چاہیے، حتیٰ کہ دین کے اندر بھی یہ عنصر کیا ہو گیا ہے، شامل ہو گیا ہے۔ دیکھیے آپ صبح کے ٹائم جو ہے آپ یہ انٹرٹینمنٹ منع نہیں ہے، لیکن اس میں حد سے زیادہ مشغول ہو جانا کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو لائف کا پرپز ہے آپ اسی سے غافل ہو جائیں۔ جیسے صبح کے ٹائم بھی اگر آپ مارننگ شو دیکھتی ہیں، آپ مجھے بتائیں ان مارننگ شوز میں کیا دکھایا جاتا ہے، کیا دکھایا جاتا ہے آج کل کے مارننگ شو میں؟ پتلے ہونے کے طریقے، ڈائٹ اس طرح کر لیں، اپنے فگر کو اس طرح بنائیں، اپنے چہرے کو اس طرح خوبصورت بنائیں۔ آپ جو ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ جو مارننگ شوز ہیں یہ ہمارے اندر کمپلیکس ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اتنی خوبصورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو اتنا پیارا نہیں پیدا کیا۔ لقد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ میں نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کی بات نہیں کی کہ فلاں زیادہ خوبصورت ہے، فلاں قوم زیادہ خوبصورت ہے اور فلاں قوم خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کی بات کی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں وہ انتہائی خوبصورت پیدا کیے ہیں۔ تو ہم جب یہ ٹی وی مارننگ شو دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا دکھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے خوبصورت نہیں ہیں، آپ جو ہے اپنے آپ کو کیا کریں، خوبصورت کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ یوز کریں، اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے وہ والی پروڈکٹ یوز کریں، یا اپنے جو ہے منہ پر اس قسم کی چیزیں لگائیں تو آپ زیادہ خوبصورت لگیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے پروگرام دیکھنا کہ آپ کی پرسنالٹیز میں جو ہے وہ کمپلیکس آ جائے کہ میں اس طرح کیوں نہیں لگتی ہوں، یہ اتنی یہ ہوتا ہے ہمارے اندر۔ ہم جتنا جو ہے اگر سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ اگر آپ کسی کو دیکھ لیں، آپ آج کل لڑکیاں دیکھیں یا ٹک ٹاک پہ اگر دیکھیں تو وہ کتنی زیادہ خوبصورت اور کتنے ان کے لگ رہی ہوتی ہے، اور ہم کمپلیکس میں آتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ایسے دکھتے، ہم کیوں اس طرح کے لگ رہے ہیں نا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ ان کے اوپر انہوں نے اپنے اوپر کتنے فلٹر لگائے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ منہ پہ پروڈکٹس لگائی ہوئی ہیں، کتنے میک اپ کیے ہیں، اور کس نے ان کے جو ہے کیمرز جو ہیں وہ ہائی، ان کے پاس کیمرہ کتنی اچھی کوالٹیز کے ان کے پاس کیمرز ہیں، اور ہم ان کو دیکھ دیکھ کر جو کمپلیکس میں آتے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے پھر یہی کمپلیکس ہمیں گلے شکووں تک ڈال دیتا ہے کہ میں اتنی خوبصورت کیوں نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کیوں نہیں اتنا پیارا پیدا کیا۔ پھر آپ اپنے آپ کو پیارا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور اپنا ٹائم پھر ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں، ایسی انٹرٹینمنٹ جو آپ کو آپ کے پرپز سے ہی ہٹا رہی ہیں، جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں وہ دیکھ دیکھ کے ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں نا کہ اب کوئی چھوٹا بھی سا بھی سین ہو تو ہمارے دل وہیں پہ ہم رونے لگ جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہم لوگوں کے اندر کیا ہو گیا ہے، خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کی پرسنالٹی خراب کر رہی ہیں، آپ کے اندر کمپلیکس ڈال رہی ہیں، آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا ہے،
یہ کیونکہ آج کل ڈراموں میں اور ٹی وی پروگرامز میں یہی ہے، صرف پتلے ہوتے جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گورا ہونے کے طریقے، ہاں گورے ہونے کے طریقے، پتلے ہونے کے طریقے اور اپنے فیس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے، ناک پتلا کر لیں، ہونٹوں کو موٹا کر لیں، یہ پروڈکٹس ہے اس کے لیے، یہ پروڈکٹس ہے. تو یہ سب جو ہے ہمیں ہمارے پرپس سے کیا کر رہی ہیں، ہٹا رہی ہیں. تو انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ، ایسی انٹرٹینمنٹ جو آپ کو آپ کے پرپس سے ہٹا دے. پھر دیکھیں آپ کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں یا ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں تو اسی ڈرامے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہائی اللہ اس نے اس کی طلاق دے دی، اس نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ لڑکی بہت مظلوم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس طرح کے خیالات آ رہے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا. تو ایسی انٹرٹینمنٹ کا کیا فائدہ جو آپ کو آپ کی نماز سے بھی غافل کر دیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں پھر انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، صرف کھیل اور تماشا ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اتنی عقل سمجھ نہیں ہے کہ یہ دنیا تو ہے ہی کھیل تماشا، تم کیوں اس میں پڑ گئے ہو؟ یہ دنیا کیا ہے، متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. تم اس کے پیچھے اپنی آخرت کو کیسے خراب کر سکتے ہو؟ اور جو لہو لعب ہے یہ ہمیشہ انسان کو کیا کرتا ہے، ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو الہا یہ دراصل انسان کو اہم امپورٹنٹ کام چھڑوا کر ان امپورٹنٹ چیزوں میں کیا کرتا ہے، مبتلا کرتا ہے. یعنی انسان جب تکاثر کا شکار ہوتا ہے تو اپنے پرپس سے دور ہو جاتا ہے. انسان بھلا دیتا ہے کہ وائی ڈز ہی کم ان دس ورلڈ، کہ وہ اس دنیا میں کرنا کیا آیا تھا. آخرت کی تیاری کے لیے آیا تھا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے، یا پھر دنیا کا مال کلیکٹ کرنے کے لیے، یا ایک دوسرے سے زیادہ کے لیے، ہم اس سے زیادہ اچھا گھر میرے پاس ہونا چاہیے، اس سے بیٹر لائف مجھے سپینڈ کرنی چاہیے، اس سے بیٹر چیزیں میرے پاس ہونی چاہیے. ہم اس کے لیے تو نہیں آئے تھے نا. تو الہا جو ہوتا ہے یہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ انٹرٹینمنٹ بھی اور تکاثر یہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہوتا ہے، نہ دنیاوی طور پر نہ اخروی طور پہ. آپ خود دیکھیں، یہ مارننگ شو دیکھیں یا ڈرامے دیکھیں، ہمیں دنیاوی طور پہ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں مل رہا. اخروی تو بالکل نہیں مل رہا. دنیاوی میں بھی کیا مل رہا ہے، دماغ ہمارا جو ہے وہ اچھا سین دیکھ کے خوشی میں پاگل ہو گیا ہے، اور برے سین دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ ہمارا دماغ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمیں کیا کرتی ہیں، یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں. جیسے بچے عام طور پہ کرتے ہیں، پڑھائی چھوڑ کر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پڑھو پڑھو، لیکن وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا، یا کلاس چھوڑ کر گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں چلے جاتے ہیں اپنا دل بہلانے کے لیے. کیوں کیوں جاتے ہیں؟ بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو لرن، وہ پڑھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو سننا نہیں چاہتے ہیں. تو اسی طرح سم ٹائم انسان کیا کرتا ہے، بہت کام کر رہا ہوتا ہے لیکن تکاثر کے لیے کرتا ہے. تو جہاں انٹرٹینمنٹ انسان کو غافل کرتی ہے وہاں تکاثر بھی انسان کو غافل کر دیتا ہے. کس چیز سے غافل کرتا ہے؟ آپ کو سچائی سے غافل کرتا ہے، بینیفیشل نالج سے وہ آپ کو غافل کر دیتا ہے، قرآن سے غافل کرتا ہے، اپنے ریزلٹ سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے انجام سے آپ کو غافل کر دیتا ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ بڑا کامن مسئلہ ہے. یہ کسی خاص آدمی کا یا خاص اور صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف آدمیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی خاص قوم یا کسی خاص نیشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر انسان کا. یہ جو بیسکلی یہ جو ہیں یہ چیزیں انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہیں. حتیٰ کہ آپ یقین کریں ایون کہ کچھ دیندار لوگوں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی ہی فیلڈ میں ایک دوسرے کو شکست دینے کے لیے کیا کرتے ہیں، یا کمپیٹ کرنے کے لیے، یا اسے لک ڈاؤن کروانے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کروانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ چیزیں پڑھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کیا ہو جائیں، مشہور ہو جائیں، ہمارا سوسائٹی میں رسپیکٹ ہو، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہو. ہم وہ چیزیں نہیں پڑھتے کہ جس کی وجہ سے میرا عمل بدلے، جس کی وجہ سے مجھے کچھ فائدہ ہو. اگر میں کوئی ٹریننگز کر رہی ہوں، میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ میں نے جو ہے اتنی اتنی ٹریننگز کر لی ہیں، نہ کہ اس کے لیے کر رہی ہوں کہ یہ ٹریننگ کرنے کے بعد جس پرپز کے لیے میں ٹریننگ کر رہی ہوں، فار ایگزامپل اگر میں ٹائم مینجمنٹ کر رہی ہوں یا سلیپ مینجمنٹ کر رہی ہوں، میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرا ٹائم جو ہے وہ میں اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکوں. تو اسی طرح بڑوں میں، چھوٹوں میں بھی، ایون کہ چھوٹے بچوں میں بھی آپ دیکھیں، ان میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ ان کو ایک ٹوائے لے کے دیں، وہ کیا چاہیں گے؟ آپ انہیں ٹوائے شاپ لے کے چلے جائیں، ٹوائز یا سمنٹس وغیرہ میں لے کے جائیں، تو بچے کبھی خوش نکلتے ہیں؟ کبھی بھی خوش نہیں نکلتے، ہمیشہ موڈ آف ہوگا. اور وہاں پہ بھی جا کے انہیں کہتے رہو جلدی کر لو فلاں کام کرنا ہے، لیکن وہ نہیں سنتے ہیں نا. وہ پورا پورا اسٹور گھومتے ہیں اچھے سے
जब लेके जाए, अगर बेटा है तो वो बेटे वाली साइज सिलेक्शन, एक एक चीज देखेगा उठा के, एक एक चीज, और अगर बेटियां हैं तो वो एक एक चीज उठा के देखती हैं। कोई फर्क नहीं है इसमें लड़के लड़की में, यकीन करें, बच्चे लड़के भी जो है वो एक एक चीज उठा के देखेंगे, और बड़ी मुश्किल से उनको फिर समझ नहीं आ रही होगी, और फिर आप उन्हें कहेंगे कि 5 मिनट्स हैं, कर लो चूज, नहीं तो मैं निकल रही हूँ। और बड़ी मुश्किल से मूड ऑफ होगा और उनको चूज करेंगे, और फिर भी आपको कह रहे होंगे कि अभी वो चीज रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम मुझे प्लीज वो चीज लेके दीजिएगा। तो ये बच्चों का हाल है। और बच्चे तो छोड़ें, आप अपना हाल देखें, हम अपना हाल देखें। अगर हम कपड़ों की शॉप पे चले जाएं, और ये बात यकीन करें, ये हम सबके लिए है, मैंने किसी को पिन पॉइंट नहीं किया, ये मैं अपनी ही बातें आपको बता रही हूँ। ये मेरे अपने बेटे का ये हाल है, और ये मेरा अपना ये हाल होगा कि हम कपड़ों की शॉप पे जब चले जाते हैं, तो हम कितनी ज्यादा हम जो है देर लगाते हैं, कितनी लाइन, अगर लाइनें कितनी, कितना रश होता है, स्पेशली इफ देयर इज अ सेल ऑन, अगर वहां पे सेल लगी हो तो वहां पर कितना रश होता है। नमाजें जाती हैं तो जाएं, हमें कुछ नहीं है, ठीक है। नमाज से गाफिल कर दिया किसने? तुम्हें, शॉपिंग ने। तो हम यहाँ पे क्या बहुत जरूरी चीजें खरीदने आए हुए थे? क्यों आए हुए थे? और सम टाइम तो क्या होता है, सिर्फ विंडो शॉपिंग करने गए जस्ट फॉर फन, हमें बस घर में दिल घबरा रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर का चक्कर लगा कर आती हूँ। बाहर का चक्कर लगाने गए, मगरिब का टाइम देखा भी नहीं है कि मगरिब का टाइम होने वाला है, अल्लाह की बंदी नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़कर निकले नहीं। हमने जो है वो अपनी विंडो शॉपिंग करनी थी, हम वहां पर घूम फिर कर आ गए, ना कुछ खरीदा, और नमाज को भी हमने जाया कर दिया। तो ये इंसान के वीक पॉइंट है, जो इंसान को कभी भी मुतमइन नहीं होने देते। इस कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फाइड होना, वो कभी भी नहीं होने देते। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, पीसफुल एंड फुली सेटिस्फाइड सोल, क्या फरमाएंगे? इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यानी जन्नत में जो नफ्स जाएगा, जो सोल जाएगी, वो फुली जो है सेटिस्फाइड होगी और पीसफुल होगी। अब हम सोचें, क्या हमारी रूहें, हम जो है, हमारे नफ्स जो हैं, क्या वो पीसफुल हैं? क्या वो मुतमईन है? जो कैफियत हमारे अंदर है वो क्या है? हम क्या करते हैं? हम तो तकासुर में पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला में इरशाद फरमाते हैं, व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, बेशक कि तुम माल से बहुत ही शदीद मोहब्बत करते हो। यानी तुम्हारी इतनी शदीद मोहब्बत है माल से कि तुम्हें कुछ और नजर ही नहीं आता। और अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, ना गाफिल करें, ये देखिए, ये भी इल्हा है ना, तुल्हा वहीं से निकला हुआ है, लहब से निकला, ना गाफिल करे तुम्हें तुम्हारा माल, और ना ही तुम्हारी औलादें, किससे? अल्लाह की याद से। यानी ये जो चीजें हैं, इंसान गाफिल किस चीज से होता है? जिक्र से गाफिल हो जाता है इंसान, नमाज से गाफिल होता है, मकसद जिंदगी से गाफिल हो जाता है, अहम तरीन चीजों से, कामों से, जिनका जिक्र हमने सूरह असर में पढ़ चुके हैं। सूरह असर में जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 4 प्रिंसिपल्स हैं। तो तकासुर की वजह से इंसान क्या पढ़ता है? खसारे में चला जाता है, नुकसान में चला जाता है। और सूरह असर में बताया गया था कि कौन से काम हैं जो आपको तकासुर से बचा सकते हैं। सूरह असर में 4 प्रिंसिपल्स बताए गए थे। कौन कौन से? इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लेकर आना है, बेहतरीन ईमान, और अमले सॉलिह करने हैं, अमले सॉलिह करने हैं। सॉलिहात था वहां पर, जमा था कि बहुत सारे अमले सॉलिह करने हैं, माल कसरत से जमा नहीं करना है। कौन से अमाल करने हैं? नेक अमाल कसरत से करने हैं हमने। फस्तबिकुल खैरात, अगर तुमने सबकत लेके जानी है ना, तुम एक दूसरे पे कंपटीशन का और कम्पीट करने का इतना ज्यादा शौक है ना, तो अगर इतना ही शौक है तो किसमें करो? तुम नेकियों के कामों में करो। अल्लाह ने आपके अंदर ये चीजें रख दी हैं, मुकाबलाबाजी और ये चीजें, और तकासुर रखा हुआ है अल्लाह ने हमारे अंदर। तो आप इसको, हम इसको पॉजिटिवली कैसे ले सकते हैं? अल्लाह ने वो भी बयान फरमा दिया है। अगर अल्लाह ने आपके अंदर एक चीज रखी है, कमजोरी रखी है, तो उसका इलाज भी बता दिया कि तुम किन चीजों में सबकत लेके जाओ। तुम्हारे अंदर ये जो वीक पॉइंट है, तो इसको तुम खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे के साथ सबकत लेके जाओ। तुम देखो कि फुला ने इतना ज्यादा अल्लाह की राह में सदका दिया, तो मैं उससे डबल दूंगी, ठीक है। अगर फुला इतने नेकी के काम कर रही है, तो मैं उससे ज्यादा करूंगी। इस कामों में एक दूसरे से सबकत लेके जाओ, ना कि, और अल्लाह को राजी करने के लिए कि वो अल्लाह को राजी कर रही है और मैं पीछे रह गई हूँ, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए कि अच्छा उसने इतने पैसे दे दिए, मैं उसे डबल दे के दिखाऊंगी। वो ज्यादा जो है अपना रोब जमाने के लिए उनको पैसे देती है ना, मैं उससे ज्यादा दे सकती हूँ। ये नियत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रजा होनी चाहिए नियत, ठीक है। तो 4 चीजें मैं बता दी थी, अमले सोले, ईमान, और वतवासु बिल हक़्क़ि, और वतवासु बिस सब्र। तो अगर तुम इन पर अमल करोगे, तो इटरनल जो है वो लॉस से क्या हो जाएंगे? हम बच जाएंगे। और इन 4 कामों में से क्या चीज है
क्या चीज है जो आपको मना करती है? तकासुर रोकता है आपको, तकासुर रोकता है अमल सॉलेह करने से, क्योंकि आप इतने ज्यादा मशगूल हैं अपना माल कमाने में या अपनी चीजें कमाने में, आपके पास टाइम ही नहीं है नेक अमाल करने के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है लोगों को हक की तलकीन करने के लिए, आपके पास टाइम ही नहीं है लोगों को सब्र का बताने के लिए, क्योंकि आप अपनी जात में इतने ज्यादा क्या है, मगन है। तो तकासुर, सिर्फ एक वर्ड याद रखें, वो क्या है? तकासुर। और इसी की में जो है रिफ्लेक्ट करें अपने आप को, अपना जो है जायजा लें कि क्या मैं जो भी काम कर रही हूँ वो किस लिए कर रही हूँ? तकासुर के लिए कर रही हूँ या प्राइड के लिए कर रही हूँ या कंपटीशन के लिए कर रही हूँ, दूसरों को लेट डाउन करवाने के लिए कर रही हूँ? अपने आप को आप खुद रिफ्लेक्ट करें, आप खुद सोचें, अपना आप खुद देखें कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं अगर कुरान क्लास में आ रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं किस लिए पढ़ा रही हूँ? मैं दूसरों के सामने अपनी जो है बढ़ाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, या मैं किस, मेरा मकसद क्या है, या अपने इल्म को आगे फैलाने के लिए, अल्लाह की रजा के लिए मैं पढ़ा रही हूँ कि इसके बदले अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना दे और हमारे घर में बरकतों का नज़ुल फरमाए, और मुझ पे ये चीज फर्ज है क्योंकि मैंने ये इल्म हासिल कर लिया है। तो आप अपना अपना हम सब जायजा लें कि मैं, हमारी पीछे नियतें क्या है, ठीक है? और सम टाइम क्या होता है कि हम कोई काम पीछे बैठकर नहीं करना चाहते, वी वांट टू कम इन फ्रंट, हम आगे आना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ उन चीजों में इंसान जो है इंटरेस्ट लेते हैं जो दूसरों के सामने आ रहा हो, जो तफाखुर उन कामों में हो सकता है, क्योंकि तफाखुर उन कामों में हो सकता है कि जो सामने हो। फिर उसकी वजह से क्या होता है कि सम टाइम इंसान इंसान उन कामों में मसरूफ होकर उन कामों को भुला देता है जो क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? उसकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं होती, सेट ही नहीं होती, बस वो काम सबको नजर आ रहा है, वो काम जो सबके सामने, 100 बंदों के सामने होगा, वो काम मैंने करना है। आपको कोई सलीका ही नहीं है जिंदगी गुजारने का हमें, कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। वो काम चाहे पर्दे के पीछे हो, बिहाइंड द सीन हो, या पर्दे के आगे हो, मैंने ये काम करना है, मेरी जिंदगी में ये काम अहम है। तो ये बात मैटर नहीं करती कि वो 2000 बंदों के सामने है या सिर्फ मेरे और अल्लाह के दरमियान में है। मुझे वो काम करने हैं जो मेरे अल्लाह को क्या करें, राजी करें, ठीक है? तो उसे पता ही नहीं होता कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट। अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में भी फर्क होता है, आपको पता है कि इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में फर्क है। जो हमने टाइम मैनेजमेंट जब करते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में क्या फर्क है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है? हम में से हर शख्स सोचे कि मेरा प्राइम टाइम किन चीजों में स्पेंड होता है। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले क्या करती हूँ? क्या वाकई वो काम करती हूँ जो बहुत जरूरी और अहम होता है, या अनइम्पोर्टेंट कामों में लग जाती हूँ? फराइज में क्या है, फराइज की अदायगी मेरी प्रायोरिटी में है। खास तौर पर अल्लाह का जिक्र, ये देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं मेरे जिक्र से तुम्हें गाफिल ना करे। और जिक्र जो है ये ऐसा कम्प्रिहेंसिव वर्ड है कि इसमें कुरान भी आता है, इसमें सुबह शाम के अज़कार भी आते हैं, इसमें नमाज भी आते हैं, इसमें सब कुछ आता है। और अल्लाह ताला कहते हैं फमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ऐसा करेगा कि अपने मालों और अपने औलाद में लगकर मेरे जिक्र से, मेरे कुरान से गाफिल होगा, मेरे नमाज से गाफिल होगा, तो मैं, ऐसे लोग क्या हैं, बहुत बड़े लूजर्स हैं, ऐसे बड़े लोग बड़े ही खसारे वाले हैं। वो आपको देखने में लगे कि बहुत बड़े कामयाब हैं, उनके पास डिग्री ज्यादा है, उनके पास पैसा ज्यादा है, आपको देखने में बड़े सक्सेसफुल लग रहे हो, लेकिन हकीकत में उनसे बड़ा कोई लूजर नहीं है। तो लहाब इंसान को अमूमन खेल तमाशे के लिए क्या करता है, इस्तेमाल होता है, और ये चीजें आपको अहम तरीन चीजों से निकाल कर घटिया, कम दर्जे और अनइम्पोर्टेंट चीजों में डाल देता है, क्योंकि इससे नफ्स को क्या होती है, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि नफ्स एंजॉय कर रहा होता है ना। तो अल्हाकुमुत तकासुर, तकासुर ने तुमको भुला दिया अहम तरीन चीजों को। हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, हत्ता, यहाँ तक के तुमने जियारत कर ली, अल मकाबिर, किसकी? कब्रों की, ठीक है? यहाँ तक कि तुमने कब्रों की जियारत कर ली, यानी पूरी लाइफ तुम तकासुर की लत में पड़े रहे, यहाँ तक के मौत का वक्त आ गया और तुम कब्रों में जा पहुंचे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा तकासुर की तलब में गुजर गया और कब्र में आ गए। तो कब्र की हमने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन वहां तक हमको पहुंचना ही था, तो हम क्या हो गए, वहां पर पहुंच गए। अब यहाँ पे देखें, ज़ारा यज़ूरु, जुरतुम का वर्ड जो है यूज किया है, दुफिन तुम नहीं कहा, कि यहाँ तक कि तुम दफनाए गए कब्रों में, जियारत किए गए, विजिट करेंगे, अंटिल यू विजिट द ग्रेवयार्ड। तो क्या, मुलाकात जब इंसान करता है, जब आप किसी के घर मुलाकात के लिए जाते हैं कि मैंने आपके घर आज मिलने के लिए आऊंगी या कब आऊंगी, तो एक जो है एक मुकर्रर टाइम होता है, एक अपॉइंटेड टाइम के लिए जाते हैं, ठीक है? हमेशा के लिए वो मुलाकात नहीं होती कि हमेशा हमेशा वहीं पर रहे, नहीं। इसलिए कब्र को हमेशा का घर नहीं है, क्योंकि कब्र जो है वो क्या है, एक टेम्परेरी जगह है,
وہاں سے ہمیں پھر اٹھنا ہے حساب کتاب کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جب انسان کسی کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو الرٹ ہوتا ہے کہ وہاں کی جانے کے لیے پہلے سے تیاری کرتا ہے، پھر وہاں جا کر آپ یا تو انجوائے کرتے ہیں یا بور ہو کر آتے ہیں۔ دو طرح کی ملاقات ہوتی ہے نا، دو طرح کی وزٹنگز ہوتی ہیں۔ کہیں جا کر آپ بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ ان کے گھر جاؤں، اور کہیں جا کر آپ پریشان ہو کر، ٹائرڈ ہو کر، تھک کر آتے ہیں۔ کوئی کیونکہ وہ آپ کو کبھی ایک بات سنا دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو نہیں اچھا لگتا ان کا، تو جب گھر آتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہے کہ کیسی رہی ملاقات، دوست کے گھر گئی تھی یا ان کے گھر گئی تھی، کیسے رہی؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہ پوچھو، بالکل نہیں انجوائے کیا، ٹائم ویسٹ کیا، نیکسٹ ٹائم کبھی نہیں جاؤں گی، بلائے گی تو بھی نہیں جاؤں گی۔ تو قبر میں جا کے بھی یہی حال ہوگا۔ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ بڑا ہی ان کو جو راحت ہوگی، کمفرٹ ملے گا کہ وہ دنیا کے پین سے اور گریف سے اور دکھوں سے راحت پا کر سکون سے سو رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی ساری لائف جو ہے وہ قبر کی تیاری میں سپینڈ کی ہوگی، ساری زندگی قبر کے لیے اسٹرگل کرتا رہا، اور جب وہاں پہنچا تو بڑا ہی خوش ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ کو کسی جگہ انوائٹ کرتے ہیں، کسی پارٹی میں یا شادی میں، آپ پارٹی میں انوائٹڈ ہے، شادی پہ انوائٹڈ ہے، یا کسی بیان پہ آپ کو بلایا گیا ہے، کسی کے گھر آپ افسوس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ساری تیاری بالکل اس کے مطابق کرتے ہیں، ہے نا؟ پارٹی کے ڈریس الگ ہوتے ہیں کہ پارٹی پہ تھوڑا ہلکے والا پہننا ہے، شادی ہے، ویڈنگ ہے تو اس کے لیے ذرا بھاری ڈریس ہونا چاہیے، اگر بیان کے لیے جا رہی تو اس کے لیے اور کپڑے ہیں، کسی کے گھر افسوس کرنے جا رہی تو آپ کی وہاں پہ ڈریسنگ اس قسم کی ہے، آپ اپنے اس چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، پھر آپ اپنے ٹائم کو بھی ترتیب دیتے ہیں کہ ہاں جی پارٹی میں اتنی دیر کی ہوگی تو مجھے اتنا ٹائم لگ جائے گا، تو آپ جو ہے مینٹلی پریپیئر ہو کر وہاں پر جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں پر انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر امیجن کریں کہ اگر آپ بغیر کسی تیاری کے کہیں چلے جائیں، آپ کو لاسٹ منٹ پر جو ہے وہ آپ کی امی نے کہہ دی نہیں تم نے جانا ہی ہے، اور آپ نے نہ کوئی ڈریس نکالا ہوا ہے شادی کے لیے، نہ کوئی پارٹی کے لیے کوئی تیاری کی ہوئی ہے، اور آپ کو جو امی زبردستی جو ہے وہ لے کے چلے گی، تو آپ کا کتنے زیادہ آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کتنا اداس بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنا امبارس فیل ہوتے ہیں کہ کیوں؟ بیکاز یو آر ناٹ پریپیئرڈ، آپ تیار ہی نہیں تھے، آپ کا مائنڈ ہی نہیں تھا، آپ کو تو امی زبردستی لے کر آئی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر جو ہے نہ کسی چیز میں پارٹ لیتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ کھانا بھی نہیں کھاتے کیونکہ امی پہ آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ امی آپ مجھے کیوں لے کر آ گئی، میرا بالکل دل نہیں تھا، آپ کی وجہ سے مجھے آنا پڑا، کتنی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، بالکل سڑے ہوئے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں نا، وہ انسان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو قبر میں بھی ایسے ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس نے اس کی تیاری کی ہوگی وہ وہاں جا کر انسان جو ہے بڑا ہی خوش ہوگا، اور جس نے اس کی تیاری نہیں کی ہوگی پھر وہ ایسے ہی ایک کونے میں اداس اور جو ہے بیٹھا ہوگا۔ کیا ہم میں سے دیکھیں قبر کی ہم میں سے کون کتنی تیاری کرتا ہے؟ قبر میں سورۃ الملک جو ہے 29ویں پارے کی بالکل ابتدائی سورت جو ہے وہ قبر میں کیا ہوگی، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو سورۃ الملک جو ہے وہ زبانی یاد ہے؟ آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری تیاری کتنی ہے۔ اگر آپ کو ہمیں قبروں سے اتنا ڈر ہو تو ہم سب کو ایٹ لیسٹ سورۃ الملک تو زبان یاد ہونی چاہیے تھی نا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنا اپنا خود سوچے، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی، آپ اپنے خود گریبانوں میں دیکھیں، ہم کیا تکاثر میں پڑے ہوئے ہیں، قبر کی تیاری میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اگر ابھی تک اگر میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہاں میں تو قبر کی تیاری کرتی ہوں، یہ آیتیں میرے پہ فٹ نہیں آتی ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کو سورۃ الملک یاد ہے؟ کیا ہم لوگوں نے سورۃ الملک یاد کی ہوئی ہے؟ یہ قبر کی ہماری تیاری ہے۔ تو قبر کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کی تیاری کرنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اس دنیا میں کسی کے گھر جانے کے لیے تیاری کرتے ہیں، جب کسی کی وزٹنگ کے لیے جاتے ہیں، تو اسی طرح جب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ انسان کو جنت اور دوزخ کا بھی ایکسپیرینس ہوگا، کیونکہ جب ہم کسی کے گھر زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے ہسٹوریکل اگر پلیس پہ جائیں وہاں پہ ہسٹری کا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کسی میوزیم میں جائیں تو وہاں پر جا کے اس کی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح قبروں میں جا کر بھی انسان بہت کچھ دیکھے گا جو اس نے اس دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا۔ حتیٰ یعنی تم غافل پڑے رہے دنیا کا مال کمانے میں، اور اسی غفلت میں تم قبروں کو جا پہنچے بغیر تیاری کے، پھر تمہارے ساتھ ہونا کیا تھا؟ کلا، ہرگز نہیں، سوف تعلمون، ان قریب تم دیکھ لو گے۔ کلا ڈانٹنے کے لیے ہے، وارننگ کرنے کے لیے ہے، وارن کرنے کے لیے ہے کہ ان قریب تم جان لو گے، تمہیں علم ہو جائے گا کہ تمہارے اس تکاثر کا انجام کیا ہوا، کہ کیا انسان کی تم قبر میں جا کے جانو گے، قبر میں جا کے انسان کہے گا کہ میں کن کاموں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اسپیشلی اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہو جائے تو انسان کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسے کاموں میں اپنا ٹائم اور اپنی صلاحیتیں، اپنی ایبلٹیز لگا رہا ہوتا ہے، اتنے میں موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی ڈیزیز ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے دن رہ گئے ہیں، ہم مہینہ ہے، مہینے کے اندر آپ ختم ہیں۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، اس وقت ہاسپٹلس کے چکروں سے فرصت نہیں ملتی ہے، تو کرنا کیا ہے؟ تو کرنے کا وقت تو نکل گیا، تو کیا ثم کلا سوف
ta'lamun, then you are going to know, फिर अनकरीब तुम जान लोगे। यानी यहाँ ये दो आयतें बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक जो है सुम्मा का जो है एक न्यू वर्ड है, तो ये ताकि एम्फसाइज करने के लिए, ताकीद के लिए है, यानी जब तुम मरोगे तो तुम अपने तकासुर का इंजाम पता चल जाएगा। एक मीनिंग ये किया गया कि जो फर्स्ट वन है ना, कल्ला सौफ तअलमून, ये कब्र के लिए है, यानी जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, इल्म यकीन तुम्हें कब्र में हासिल होगा, और फिर कुछ टाइम के बाद तुम जान लोगे कि क्या हुआ तकासुर का इंजाम, वो कौन सा दिन है, क़यामत का दिन है। तो जो फर्स्ट वन है वो कब्र के लिए, और ये सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, द सेकंड वन इज फॉर द जजमेंट डे या हियर आफ्टर, क़यामत के दिन के लिए है, कि उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा। पता क्या चलेगा? कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, नो कि हरगिज नहीं, अगर तुम जान लेते पहले ही, किससे? इल्म यकीन के साथ। ठीक है, दो देखिए, यकीन का लफ्ज ना दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक होता है यकीन, कन्विक्शन जिसे कहते हैं ना, लेवल का जो होता है वो वाला यकीन। फिर जो है एक सॉलिड कन्विक्शन की बिल्कुल यकीनी बात है ना, किसी चीज के बारे में होता है। तो दुनिया में कोई चीज इतनी यकीनी नहीं है जितनी मौत यकीनी है। मौत के बारे में कोई भी इनकार नहीं करता, जितने भी गैर मुस्लिम हो, जिनका खुदा पे यकीन, एथियस्ट भी हो ना, वो भी कहता है कि हाँ मौत तो आनी है। तो इसलिए कुरान में जो यकीन का लफ्ज है वो मौत के लिए भी आया है, और एक सूरह बकरा में आता है बिल आखिरति हुम यूकिनून, कि उनका आखिरत पे क्या था? सॉलिड कन्विक्शन है, कि आखिरत पर उनका बिल्कुल यकीन है। किनका? मुसलमानों का। एक होता है किसी चीज के बारे में ईमान रखना, मान लेना, और एक होता है यकीन रखना। तो यकीन जो है वह ईमान से भी अगला दर्जा है, यानी फॉर श्योर, श्योरिटी है उस बारे में कि ऐसा जरूर होगा, यानी तुम यकीनी तौर पे जान लोगे। और एक होता है किसी चीज के बारे में सुनकर जानना, और एक होता है देखकर जानना। तो सुनकर जानना या किसी चीज का अंदाजा करके जानना, ये होता है इल्मुल यकीन। ठीक है, नॉलेज की बेस पे आप उसको यकीन कर रहे हैं, कि आपको किसी ने ऐसे खबर दे दी जो बिल्कुल सच्ची है। जैसे आखिरत के बारे में हमें किसने बताया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सबसे ज्यादा सच्चे इंसान है। तो हमें इल्मुल यकीन हो गया कि हाँ जी ये बात यकीनी है। और दूसरा होता है कि जब आप उसको अपनी आंख से देखें, तो ये होता है आइनुल यकीन, यानी ये आंख का यकीन है। ठीक है, और फिर जब आप उस चीज में जो है से सिर्फ दूर नहीं है बल्कि हाथ लगा कर भी उसको देख लेते हैं, तो ये होता है हक्कुल यकीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखें कहीं पे स्मोक उठ रहा हो, कहीं धुआं उठ रहा हो, कहीं पे स्मोक हो, तो आपको क्या लगता है? आप कहते हैं ओ लगता है कहीं पे आग लग गई। ऐसे ही होता है ना, आप कहीं पे धुआं उठता है देखते हैं तो आप कहते हैं लगता है कहीं पे आग लग गई है। और जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं और आप अपनी आंखों से जो है वो देखते हैं, तो आप कहते हैं ओ वाकई में यहाँ पे तो आग लगी हुई है। ये होता है आइनुल यकीन। पहला था इल्मुल यकीन, जब आपने ऐसे ही देखा, आपको किसी ने बताया कि आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, आपने धुआं देख लिया, इल्मुल यकीन। जब आपने उसको अपनी आंख से देख लिया, ओ वाकई में यहाँ पे तो आग लग गई, आइनुल यकीन हो गया। और जब आप उस आग में अगर हाथ डाल दे, तो आप बताएं कोई शक रह जाएगा उस आग में? नहीं रहेगा ना। तो ये होता है हक्कुल यकीन। तो ये होते हैं तीन दर्जे यकीन के, कुरान में जो है वो बताए गए हैं। तो कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यकीन, कि तुम्हें जो है ना, काश तुम जान लेते, यकीन का जानना, किसी चीज का जानना। तकासुर का रिजल्ट अगर तुम्हें पता होता कि कसरत की डिजायर तुम्हें सख्त नुकसान पहुंचाएगी, तो तुम ऐसा ना करते। इसलिए कुरान पाक को सिर्फ जानने की हद तक पढ़ना दुरुस्त नहीं है, बल्कि यकीन के साथ जानना और पढ़ना जरूरी है, ताकि हम अपने आमाल में कोई चेंजेस कर सके। लेकिन हमारी मुश्किल क्या है? हम दुनिया में इतने बिजी हैं, इतने मसरूफ हैं, कि आखिरत के बारे में हमें सुनना भी नहीं चाहते। अगर हमें कोई बुलाए कि मेरे घर में कुछ फलां बयान रखा हुआ है, या फलां क्लास है, अगर आपने एडमिशन लेना है आप लें, बहुत अच्छी जा रही है, अगर आप किसी को तफसीर क्लास के बारे में बताए, अक्सर लोग ये मुझे कहते हैं कि हम बताते तो क्या कहते हैं, हमारी रूटीन बड़ी टफ है, टाइम ही नहीं है। तुम्हें तो पता है मेरे इतने बच्चे हैं, और जो है घर के काम नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम निकालें, इबादत के लिए टाइम निकालें। तो अगर हम उसे कह देते हैं कि आप टाइम निकाल लें, कुछ का टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो वो कहती है नो आई एम टू बिजी, मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, तो मेरे तो कितने काम है। अगर इंसान देखा जाए, एनालाइज करे, तो क्या काम है? बहुत सारे काम सिर्फ तकासुर की वजह से हैं। ठीक है, असल मुश्किल यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया हैं कि माली माली, इब्न आदम कहता है मेरा माल मेरा माल, वहल्लका या इब्न आदमा, और क्या है तेरे लिए इब्न आदम, मिन माली का माल से, इल्ला मगर, मा अकलता जो तूने खा लिया, फअफनैता
बस तूने उसे फना कर दिया, खा के तूने उसे खत्म कर दिया। औ लबिस्ता, या तूने पहन लिया, फअबलैता, बस तूने उसे पुराना कर दिया। औ तसद्दक़ता, या तूने उस सदका कर दिया, फअमदैता, बस तूने उसे क्या कर लिया, अपने पास महफूज कर लिया। क्या कर दिया, यानी इंसान के पास क्या है, मेरा मेरा इस दुनिया में क्या है, वही चीज है जो मैं खा लूंगी और खाकर मैं क्या कर लूंगी, खत्म कर दूंगी, या मैं पहन के पुराना कर दूंगी, और या मैं सदका करके महफूज कर लूंगी अपने आखिरत के लिए। ये तीन चीजें सिर्फ मेरे मेरे माल में से हैं, उसके अलावा मेरे माल में से मेरा कुछ भी नहीं है। हम जितना भी माल कमाते हैं, अगर हम ज्यादा कमाने लग जाए, अगर मैं कमाऊं तो मैंने खाना तो वही है ना, एक रोटी खानी है या दो रोटी खानी है। मैं अब सोने की रोटी तो बनाकर नहीं खा सकती ना, उसके अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं तो मैं आज सोने की रोटी बना के खाने लग जाऊं, या आज मेरे पास इस महीने मेरे पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, मैंने ज्यादा तकासुर में पढ़ के ज्यादा कमा लिया है, तो मैं इस महीने क्या करती हूँ कि दो एक के बजाय जो है वो 10 रोटियां खाने लग जाती हूँ। ऐसे तो नहीं होता ना। या मेरे पास ज्यादा माल आ गया तो मैं एक के बजाय 10 10 सूट पहन कर बैठ जाती हूँ। एक पहनता आपने वही एक वक्त में एक सूट है, आप 10 अपने सूट जो है वो एक टाइम पे नहीं पहन सकते हैं। खाना भी आपने उतना ही है जितना आप खा सकते हैं, और सदका आप करके अपने लिए सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास हमारे माल में इतना ही है। बाकी क्या है, हमारा माल दूसरों का है, जब हम मर जाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, हिस्से बांटेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसमें दो चीजें बढ़ती जाती हैं, एक दुनिया की गर्ज और दूसरी क्या है, लंबी उम्मीदें। बात यह है कि सक्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन द अबंडेंस, कि जो कामयाबी है ना वो कसरत पे डिपेंड नहीं करती है। ये अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की चीजों का तकासुर इंसान को मसरूफियत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ा देता है। ठीक है, एक बच्चा होता है कम मसरूफियत, दो बच्चे ज्यादा मसरूफियत, एक घर है कम मसरूफियत, दो घर है तो ज्यादा मसरूफियत, एक कमरा है तो ज्यादा टाइम लगे कम टाइम लगेगा सफाई करने में, दो कमरे तो उससे ज्यादा, तीन कमरे तो उससे ज्यादा, एक ज्यादा कपड़े हैं तो उन्हें संभालना मुश्किल, हिफाजत करना, ठीक है, ठिकाने लगाना। लेकिन इंसान इन बातों को बहुत कम समझता है, इंसान को ये बातें समझ नहीं आती हैं। ये कब समझ आएंगी, कब कसरत से दिल भरेगा, लतरवुन्नल जहीम, यू विल श्योरली सी द हेलफायर, तुम जरूर बजरूर दोजख को देखोगे। तो यहाँ पे लाम कसम के लिए है, कसम खाता हूं मैं, तुम जरूर बजरूर देखोगे जहन्नुम को। यानी आज हम देख रहे हैं रोयते कलब से, अपने दिल की आंख से, लेकिन उस दिन हम देखेंगे अपने किससे, सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, तुम उसको अपने यकीन की आंख के साथ देखोगे। उस दिन इंसान अपने माल और औलाद को देखकर क्या कहेगा, उससे उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आज हम दुनिया में जो चीजें जमा कर रहे हैं, ज्वेलरी, कपड़े, पैसे, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें हम जमा कर रहे हैं, वहां पर इंसान क्या करेगा। आप तन्हाई में बैठ के सोचें कि अगर आज मैं दुनिया में मर गई तो ये चीजें मुझे क्या फायदा देंगी, मेरे किस काम की है मेरे लिए ये चीजें, जो मैंने खा लिया, पहन लिया, सदका करके आखिर के सेव कर लिया, इसके अलावा कुछ भी मेरा काम नहीं है। लेकिन हमने क्या, हम इतना सदका करते हैं जितना हम अपनी जात के लिए जमा करते हैं, जितना हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, कि हम उतना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सोचे, हम सब सोचे, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी इनकम्स कितनी है और आप अल्लाह की राह में कितना देते हैं। ये किसी को, हर एक का खुद पता है कि वो कितना कमा रहा है और वो कितना अल्लाह की राह में दे रहा है। और वो जो दिन है, उस दिन आप क्या चाहेंगे, उस दिन आप, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन आपका ये हाल होगा कि आप अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी बीवी से, अपने बेटे से दूर भाग रहे होंगे, और आप चाहेंगे कि काश जितनी भी मेरे पास दौलत है, उससे ये जमीन कितनी बड़ी है, इसके बराबर मेरे पास कोई खजाना, कोई दौलत, कोई वेल्थ होती, और मैं ये देकर अल्लाह से अपनी जान छुड़वा लेता। और आप अपने बच्चों पे कितनी जान छिड़कते हैं, इनकी वजह से आप अपनी आखिरत दुनिया दोनों बर्बाद कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि ये भी मेरे बदले में मेरी जान अल्लाह तू छोड़ दे, बेशक इसको दोजख में डाल दे। आप इतने ज्यादा उस टाइम जो है क्या होंगे, डेस्परेट होंगे। और उस दिन हर बंदे का एक मामला होगा जो उससे दूसरे से क्या कर रहा होगा, बेपरवाह कर रहा होगा। हर दूसरे दिन सिर्फ क्या होगा, नफ्सी नफ्सी, मेरा नफ्स, मेरा नफ्स, ठीक है। और जहन्नुम कैसी होगी, फरिश्ते उसको ड्राग करके लेकर आ रहे होंगे, और उसकी 70,000 उसकी चेन्स होंगी, और हर चेन, हर लगाम को कितने जो है वो करोड़ों फरिश्ते उसको खींच कर लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। 70,000 फरिश्ते जो हैं वो एक चेन को, तो आप खुद सोचें कितने ज्यादा फरिश्ते उसको खींच कर लेकर आ रहे होंगे। आप दुनिया में किसी आग को देख लें तो कितना डर लगता है, और दुनिया की जो आग है, जहन्नुम की आग, उससे 69 गुना ज्यादा है, 69 टाइम्स जो है वो ज्यादा है।
تو इसको इमेजिन करें, फिर उस दुनिया में अपना जो है जायजा लें। तो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, फिर जरूर बजरूर तुमसे उस दिन सवाल किया जाएगा नेमतों के बारे में। अल्लाह उस दिन आपसे नेमतों के बारे में सवाल करेंगे। नेमत क्या है? हर वो चीज जिससे हम फायदा उठाते हैं, किसी भी शक्ल में हो, स्पिरिचुअल आपकी रूहानी शक्ल में हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, सब नेमतें जिसमें इंसान खाने पीने की चीजें, फिर इसी तरह आपकी हेल्थ, पीस, आपकी जो है फरागत, जिस्म में बेशुमार नेमतें इंसान की। इन्न सम्अ वल बसर वल फुआद उलाइका कान अन्हु मसऊला, बेशक कि तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान और तुम्हारा दिल, इन सब के बारे में अल्लाह ताला सवाल करेगा। क्या तुमने अपनी आंखों को उन चीजों में लगाया था जिसका मैंने हुक्म दिया था? क्या तुमने अपने दिल को उन चीजों में लगाया था जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया था? तो दिन रात ये भी ब्लेसिंग्स हैं। दिन का आना, अल्लाह ताला ने तुम्हें दिन दिया है कि उसकी रोशनी में तुम, उसकी लाइट में तुम अल्लाह को जो है, अल्लाह के रिस्क, अल्लाह का दिया हुआ रिस्क कमा सको, और फिर तुम अल्लाह की मखलूक को जो है वो दीन का काम कर सको। और रात अल्लाह ताला ने तुम्हें सुकून के लिए और अपनी तरफ आने के लिए दी थी कि तुम तन्हाई में आओ और अल्लाह की तरफ आकर खड़े हो जाओ और अल्लाह को पुकारो। क्या तुमने उसका हक अदा किया? तो क़यामत के दिन इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। क्या सवाल किया जाएगा? ये नेमतें कहाँ से हासिल की, कैसे इस्तेमाल की, और क्या इन पर आपने शुक्र अदा किया? और शुक्र अदा करने का हम सबको पता है बेहतरीन तरीका अल्लाह की अताअत यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी है, ओबीडियंसी, कि अल्लाह की हम हर काम में अल्लाह की फर्मा बरदारी करें। नेमतें तो इतनी है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उनको शुमार करने बैठो तो तुम उनका शुमार भी नहीं कर सकते, तुम उनको काउंट भी नहीं कर सकते हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गया, तो हमने आपको जो है फ्रेश खजूरें दी और पानी ठंडा दिया। तो आपने फरमाया उन नेमतों में से है कि जिनके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। ठंडा पानी, ठंडा पानी, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। हम में से कितने, हम कितने लोग जो हैं, हम रोजाना कितना ठंडा पानी पीते हैं? क्या हमने कभी उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा? क्या हमने कभी सोचा ये कितनी बड़ी नेमत है? हम तो समझते हैं ये हमारा राइट है, हमारा हक है, हमें ये मिलना चाहिए। तो इन सब नेमतों के बारे में हमसे क्या होगा? सवाल किया जाएगा। तो जितनी भी नेमतें, जितनी ज्यादा नेमतें इकट्ठी की होंगी उतना हिसाब लंबा होगा, जितना माल मुख्तसर होगा उतना हिसाब कम होगा, जल्दी होगा। दुनिया में भी आप देखें कि घर जितना बड़ा होता है, जितने ज्यादा खाने होते हैं, उतना ज्यादा सफाई में टाइम लगता है, उतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी करने में टाइम लगता है। देखिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इंसान बड़ी चीजों के बारे में तब सोचता है, उसकी जिंदगी के गोल्स तब बड़े होते हैं जब उसकी लाइफ स्टाइल सिंपल होता है, जब वो सादा जिंदगी गुजारता है, कम पर कनाअत करता है, कम पर जिंदा रह सकता है। हाँ, तो हम सब अपने आप का रिफ्लेक्ट करें, मुहासबा करें कि हम किस जो है किस किस तरीके से हम अपनी लाइफ जो बसर कर रहे हैं। हमारी जो भाग दौड़ है, हमारी स्ट्रगल आखिरत की तरफ है या तकासुर की तरफ है? दुनिया में इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, और ये चीजें, ये रट कहाँ खत्म होगी? हम कहते हैं ये मेरा माल है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, इसको हाथ नहीं लगाओ, तो ये कहाँ रट खत्म होगी? कब्र में जाके इंसान को पता चलेगा कि इसकी वजह से कितना लंबा हिसाब किताब होना है। और दुनिया में तो अगर उसे पता चल जाए तो दुनिया में उसकी दिलचस्पी इन चीजों से खत्म हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको सही मानों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ यहाँ पढ़ा है अल्लाह ताला उसको अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।